یہ 10 ذی الحج کی تاریخ گزری تو میں 10 محرم یاد ہے، 10 ذی الحج یاد کوئی نہیں۔ 10 ذی الحج مسلمانوں کی عید کا دن، حج کا زمانہ، 11 ذی الحج مینا کا میدان، میرے نبی نے شیطان کو کنکریاں ماری، اسوا اونٹنی سے جدع اونٹنی پر آ کر بیٹھ گئے، سوار ہو گئے۔ معاویہ جی یہاں کھڑا ہو جا، اسامہ جی یہاں کھڑا ہو جا، ابو بکر رضی اللہ عنہما کا جی کا اونٹنی کی گردن کے نیچے رسی پکڑ کے کھڑے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اونٹنی چگاری کر رہی ہے، اس کے منہ کی رائل ٹپک کر ابو بکر کے چہرے اور سر پہ پڑ رہی ہے۔ میرے نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ کی طرف دیکھا۔ مینا کی 5 میل کی وادی کے اندر پیر صاحب ہو کے آئے ہیں، مینا کی 5 میل کے اندر صحابہ کھڑے تھے، میرا پیغمبر اکیلا کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس عسى اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، اور لوگوں میرا چہرہ غور سے دیکھ لو، اور لوگوں آج جی بھر بھر کے مجھے دیکھ لو، اور لوگوں آج میرے چہرے کی زیارت کی تسلیاں کر لو۔ آئندہ سال آئے گا، پتہ نہیں تمہارے میں سے کوئی آئے یا نہ آئے، لیکن تمہارا محمد نہیں آئے گا۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ کملی والے تو زندگی کے ساتھ نبھانے کے وعدے کیے تھے، اب راستے میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام کا۔ اللہ نے سرٹیفکیٹ آسمانوں سے دے دیا، محمد آج دین بھی مکمل کر دیا، آج نعمتوں کا ظہور بھی نازل کر دیا، اور دین اسلام کو تیرے تیری امت کے لیے پسند کر لیا۔ فرمایا او لوگوں، 2 چیزیں تمہاری جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں، دن قیامت کا ہوگا، ان چیزوں کی، ان 2 چیزوں کی قدر کرنا، ان چیزوں کو ملکیت نہ سمجھنا، یہ چیزیں تمہارے پاس امانت ہے۔ دن قیامت کا ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، ایک کونے پہ کوثر کے میرا ابو بکر ہوگا، دوسرے پہ عمر، تیسرے پہ عثمان، اور چوتھے پہ علی، درمیان میں میں کھڑا ہوں گا، میرے سامنے سارے صحابہ، میرے پیچھے میری آل رسول کھڑی ہوگی، میری فاطمہ کھڑی ہوگی، میرا حسین کھڑا ہوگا، میرا حسن کھڑا ہوگا، میری زینب رقیہ فاطمہ زینب میں کلثوم ساری کھڑی ہوگی۔ اور لوگوں سوچ سمجھ کر پاک گھرانوں کے پاس آنا، سوچ سمجھ کر میرے پاس آنا، اور آ کر مجھے ایسے نہ کہہ دینا کہ حوض کوثر پلاؤ۔ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، پہلے میں تیری دھولی میں، پہلے میں تیرے سینے میں، پہلے میں تیرے دل میں، پہلے میں تیرے دامن میں اپنی امانت کو تلاش کروں گا، پھر میں تجھے پانی پلاؤں گا۔ اور دوستا جلال پور پیر والا کے اس ادارے میں شہادت حسین سننے والوں، مجھے بتاؤ میں یہ 2 امانتیں کس کی جھولی میں تلاش کرو؟ مجھے امی کی جھولی میں نظر نہیں آتی، ابو کی جھولی میں نظر نہیں آتی، بیٹے کی جھولی میں نظر نہیں آتی، بیٹی کی حیا کے دامن پہ مجھے 2 امانتیں نظر نہیں آتی۔ میں کلمہ پڑھنے والا، غلام رسول میں موت بھی قبول کہنے والا، میری جھولی میں امانتیں نظر نہیں آتی۔ اور لوگوں تمہارے پاس کوئی 10,000 لکھوائے، اللہ اکبر، وہ 10,000 آگے پیچھے ہو جائے، جتنا بھی جگری یار ہو وہ تمہیں کہے گا تو نے امانت میں خیانت کر دی، تجھے خائن کہے گا تو خائن کہلائے گا۔ قیامت کے دن کملی والے کی 2 امانتیں لے کے نہ گئے، رب اکبر کی قسم ہے تو بددیانت بھی کہلوائے گا، بد امین بھی کہلوائے گا، اور قیامت کے دن محمد کی مجلس سے نکال دیا جائے گا۔ یہ تو سوتے زندگی کے ہیں۔ میں آج سے 4-5 مہینے پہلے آیا، میں نے اللہ کے نام پہ جھولی پھیلا کے تمہارے سے مانگا، یہ ادارہ تمہارے سامنے بن گیا، اللہ کی قسم میں بھول گیا، کوئی ادھر سے کھڑا ہوا تھا، کوئی ادھر سے کھڑا ہوا تھا، سب نے دیا، میں بھول گیا، جن کو دیا بھول گیا، مستری کو پتا کوئی نہیں کس نے پیسہ دیا، کس نے سیمنٹ دیا، مزدور کو پتا کوئی نہیں کس نے بجری دی، کس نے ریتا دیا، لیکن دینے والے کو پتا ہے۔ رب کائنات کی قسم، تمہارا 1000 روپیہ، تمہارا 5000 روپیہ اس نے عرش کے نیچے اپنے صندوق کے اندر رکھ لیا۔ قیامت کا دن ہوگا،
चोरी का गुनाह इधर से खींच के लेके जाएगा, कयामत का दिन होगा बदभ्रांति का गुनाह खींच के लेके जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे जा चला जा, यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। रातों को छुप छुप के जिससे मिलता था उसके पास चला जा, जिसके लिए लोगों के गलों पे, जिसकी रिज़्क़ के लिए, रोटी के लिए गले पे छुरियां चलाता था उसके पास चला जा, अपने पीर के आस्थाने पे चला जा, अपनी माँ के पास चला जा, अपने अब्बा के पास चला जा। उन्हें को ज्यादा नहीं एक नेकी दे दो, खुदा की कसम नेकी तो दूर की बात है, सगे माँ बापों पर थूकने को तैयार नहीं होंगे। मायूस हो के आएगा, कहेगा अल्लाह आज बेबस हो गया, किसी ने मुझे मुंह न लगाया। अल्लाह फरमाएंगे तुझे याद है तेरी नेकी हमारे पास है। अल्लाह शायद वो क्या नेकी है? फरमाया मदरसे का सालाना इज्तिमा था, फकीर अब्दुल हन्नान आया था, इसने मेरे कुरान के लिए झोली फैलाई, इसे अपनी जात के लिए मांगते शर्म आई, इसने मेरी जात के लिए मांगा। तेरी जेब में 500 रुपया था और इस 500 रुपए की तुझे बड़ी जरूरत थी, तूने एक हफ्ते का खर्चा चलाना था, लेकिन जब मेरा नाम आया तो उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा अल्लाह 500 तो क्या, मैं जान भी तेरे पे कुर्बान करता हूँ, वो नेकी मैंने आज तेरी बचा के रख रखी है। अल्लाह नेकी एक गुनाह है। अल्लाह फरमाएंगे लाओ तराजू लेके आओ, सारी जिंदगी के गुनाह उस तराजू में रख दिए जाएंगे, ये 500 वाली नेकी एक तराजू में रख दी जाएगी। रब्बे कायनात की कसम है गुनाहों वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा, इस एक नेकी वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। और मुझे एक बात याद आ गई, साहब मेरा वक्त तो नहीं खत्म हुआ और थके तो नहीं भाई, पक्के ईमानदारी से जरा दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाओ सारे। एक अंगूठी से गरम दे दो, गरम दे दो डाल के पढ़ो, पढ़ो दुरूद शरीफ पढ़ो, सारे हुजूर के रोजे में हदिया कर दो दुरूद शरीफ, बस तोहफा भेज दो नबी के रोजे में, बस दे दो एक। अल्लाह चला रहा, अल्लाह यातीना बिही वहुवा रब्बुल आलमीन, वही चलाता है। न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूं समंदर उछाल देता है। अभी 2 महीने पहले मैं गुज्जर खान के यहाँ रावलपिंडी के करीब चक्री है, वहां गया। मरी मेरा मगरिब के बाद प्रोग्राम था और मुझे कहा रात 12 बजे आपका पिंडी में, मैं अपने आराम से आया। जब मैं आया तो इतना बड़ा इश्तहार देखा, फला 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 हजरत, फला हजरत, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे, फला सना खान रसूल, अल्लाह उनकी सना खानी कबूल करे। मैं रात 1 बजे बैठ के सोचने लगा, अब्दुल हन्नान 8-9 खतीब हैं, 8-9 सना खान हैं, ये तो सारे किसी ना किसी मौजू पे बोल के चले गए होंगे, मैं क्या बोलूं? और मैं पास भी नहीं, जो मैं सुन रहा हूं पता नहीं कौन सा वाक्या वो कर गए, मैं करूं तो लोग कहेंगे अल्लाह रट्टी तकरीर याद करके सुनाती है, पहले विदाई सुना के गया। तुम भोले बड़े हो ना, लेकिन मौलवियों के बारे में बड़े सियाने हो माशाअल्लाह। रोटी कच्ची पक्की खा जाते हो, तकरीर कच्ची पक्की नहीं सुनते, फिर सारे मुफ्ती बन जाते हो माशाअल्लाह। अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह तुम्हारे ज़ौक़ को और बढ़ा दे, कह दो आमीन। मैं बड़ी सोच में पड़ गया। अल्लाह दिल में डालते हैं, 2 रकात सलातुल इस्तिखारा पढ़ा, अल्लाह से दुआ, या अल्लाह वो बात कहलवा जिससे तू राजी, तेरा हबीब राजी, और लोगों के लिए और मेरी हिदायत का जरिया बने। अल्लाह ने दिल में डाल दी। 2:15 बजे मुझे कहा चलिए, 3:30 3:25 पे अजान थी कि अजान पर आपने दुआ करानी। मैंने कहा चलो। जब ये ड्राइवर गाड़ी को लेके मुड़ा तो जिस गली में मस्जिद थी उसी गली में कब्रिस्तान, साथ। मेरी नजर पड़ी, रात के अंधेरे में खौफ तो आया, वहशत है कब्र की, ये कोई खाला का घर थोड़ी है बगैर इजाजत के अंदर चले जाओ। बड़ा सख्त मामला है मियां, अल्लाह महफूज फरमाए। 82 साल का बूढ़ा उस्मान कब्र के पास बैठ के यूं रो पड़ा। 2 मरतबा दामाद बना है,
दो बेटियों की डोली लेके गया है उस्मान, फिर भी कब्र को देख के रो रहा है। किसी ने सर पे हाथ फेर के कहा उस्मान तेरे जैसे भी रोएंगे। हज़रत उस्मान ने रोजा अनवर की तरफ इशारा किया। केश गुंबद खजरा वाले से मैंने सुना था कब्र को मट्टी का ढेर न समझना, या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड़ा है। डरता हूं पता नहीं कब्र मेरे साथ क्या सलूक करेगी। जिस शहीद हुसैन का मैं जिक्र करने लगा, उसकी मां का जब जनाजा उठा, मौला अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला डंडा ले लेके आगे चल रहे हैं। कब्रिस्तान में पहुंचे, अम्मा ज़हरा की कब्र के पास पहुंचे। अबू ज़र गफ़ारी सैरान आ गया, अपनी कब्र के सैयदा फातिमा की कब्र में अपनी लाठी को यूं करके डाला और यूं करके कब्र की जमीन पे मारा। अतदरी मनिल्लती जीना बिहा इलैक, ए कब्र तुझे पता है तेरे अंदर कौन आ रहा है? और तेरे अंदर खदीजा की गोद में खेलने वाली फातिमा आ रही है। तेरे अंदर मोहम्मद की जुबान से कुरान सुनने वाली और उसके सीने से लगने वाली, नबी की कमली से अपने आंसुओं को साफ करवाने वाली फातिमा आ रही है। कौन आ रही है? और जिसका अब्बा नबियों का सरदार को सुभान अल्लाह, और जिसकी अम्मा जन्नती औरतों के सरदार और जिसका बेटा जन्नत के जवानों का सरदार, ये फातिमा तेरे अंदर। अतदरी मनिल्लती जीना बिहा इलैक, जरा ख्याल करना। रब्बे कायनात की कसम, देखने वालों ने देखा और सुनने वालों से सुना। अबू ज़र गफ़ारी की लाठी को कब्र ने उठा के परे फेंक दिया। कहा अबू ज़र लाठी मुझे दिखाता है, होश कर। कब्र हसब नसब बयान करने की जगह नहीं है, तो अमलों का घर है। अमल अच्छे आए तो कफन पर भी मट्टी का जर्रा नहीं पड़ेगा, अगर अमल अच्छे ना है तो जिस्म का भी पता नहीं लगेगा कहां चला गया। मैं जवाना यूं ही नहीं रोता, खुदाए पाक की कसम मेरी आंखें जाया हो रही है। मैंने कहा हो जाए लेकिन अल्लाह राजी हो जाए। एक शुगर ज्यादा, एक आंखों पर मेरे अजीजों लाइट मुझसे बर्दाश्त नहीं, लेकिन मैं क्या करूं। और लोगों मुझे आप पे रोना नहीं आता, मुझे अपने पे रोना आता है। खुदाए पाक की कसम उसका शुक्र भी अदा करता हूं। या अल्लाह इस वजूद के साथ मुझे कुरान की बहारें न देता। अल्लाह मुझे रेड़ी लगानी पड़ जाती, अल्लाह मुझे जूते घाटने पड़ जाते, मजदूरी करनी पड़ जाती, अल्लाह मैं 3 सांस न लेता। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने वजूद भी दिया तो अपनी रहमत की चादर भी अता फरमा दी। या अल्लाह न मुझे लाना पड़ता है, या अल्लाह न मुझे पकाना पड़ता है, या अल्लाह न मुझे खरीदना पड़ता है। जहां जाता हूँ कुरान सुनाता हूँ, आला से आला खाना आता है। कबूली साहब खाना खाते जाओ, हमारे लिए दुआएं करते जाओ। आज ये चेहरे, पीर का चेहरा देखो। हम तो साल में ज़ियारत करते हैं, तुम तो रोजाना हर नमाज में ज़ियारत करते हो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बच्चा भी किसी दिन ऐसी पगड़ी बांध कर ऐसा नूरानी चेहरा लेके मिंबर पे बैठा हो? तुम्हारा बच्चे की जुबान पे गाना ना हो, तुम्हारे बच्चे की जुबान पे कमेंट्री ना हो, तुम्हारे बच्चे की जुबान पे रब का कुरान हो, सीने में मोहम्मद का फरमान हो, हाथों के अंदर जन्नत का टिकट हो। कभी सुबह के वक्त इस मदरसे में आके देखना। मेरे पास मौजू बड़े हैं लेकिन मेरे अजीजों वक्त नहीं और मेरी तबीयत कोई नहीं। मैं रोना नहीं चाहता था लेकिन मेरा दिल फिर बुझ गया। सुबह सुबह कभी यहाँ आके देखना, आस्तीनों के बटन फटे हुए, शलवार का पैचा उधड़ा हुआ, टोपी मैली, कपड़े पर दाग है, धोने वाला कोई नहीं। ये कौन है? कुरान का वारिस है। सुबह 7:30 बजे घर के आगे आके गाड़ी खड़ी हो गई। कौन है? पिकंडर आप है, बच्चे को लेने भी आए हैं, छोड़ के भी जाएंगे। अम्मा टाइयां भी लगा रही है, पाउडर भी लगा रही है। अम्मा नाश्ते में ब्रेकफास्ट, अम्मा अंडा डबल रोटी बना के दे रही है और फिर स्कूल के लिए थर्मस में पानी रोटी का डब्बा दे रही है। ये कौन है? दुनिया का वारिस। और लोग हो, मैं तुम्हें असली तालीम से मना नहीं करता। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एफए में मैंने छोड़ा, मैं भी थोड़ी बहुत दुनिया पढ़ा हूं, लेकिन अल्लाह की कसम दुनिया की तालीम में मुझे वो मजा नहीं आया जो कुरान की बहारों में मजा आया है। इनको चलना ना दो, तुम्हारे पे कसम है। और लोगों
جب قرآن والوں سے تم دور ہو جاؤ گے تمہاری کمائیاں پیٹنے والے کھائیں گے. جب قرآن کی بہاروں سے دور ہو جاؤ گے اور ناچنے گانے والے تمہارے دودھ کے شربت پی کے چلے جائیں گے. ایک اللہ والے کو خواب آئی, اللہ والے کو رحمت دو عالم کی زیارت نصیب ہوئی. زاد السعید میں حدیث موجود ہے, آج یہ تحفہ بھی لے کے چلے جاؤ. فرمایا جس کا دل ہو حضور کی خواب میں زیارت کرے. کس کس کا دل چاہتا ہے اسے بتاؤ, ہاتھ کھڑا کرے. چاہتے ہو حضور کی زیارت ہو, چاہتے ہو پھر ہاتھ نیچے کر کے سنو. فرمایا جمعرات کا دل عشاء کی نماز کے بعد سارے کام کاج سے فارغ ہو جائے, اللہ اکبر, بستر پر سفید چادر بچھا لے اور کوشش کرے لباس بھی سفید ہو. پھر اللہ اکبر 2 رکعت صلاۃ الزیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے, 2 رکعت کا سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے, 1000 مرتبہ پڑھے وصلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی پڑھ کے بستر پر زیارت کی دعا کر کے سو جائے. جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, بدھ, فرمایا اگلی جمعرات نہیں آئے گی, اللہ کی قسم حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی. کوشش کرو گے صدقے دل سے. ان آنکھوں سے حضور کا دنیا میں خواب میں چہرہ دیکھ لو, جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی.